السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت یحییٰ کی والدہ جو تھیں، انہوں نے حضرت مریم سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، کیونکہ حضرت مریم کی خالہ عیشا جو تھی، جو حضرت زکریا کی بیوی تھیں، وہ دونوں ایک ہی ٹائم میں حاملہ تھیں، اور حضرت یحییٰ جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ تو وہ دونوں آپس میں جب بیٹھتی تو وہ اس طرح آپس میں تذکرہ کرتی تھیں۔ حضرت زکریا کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے، دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً ان کی اولاد ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ لیکن جب حضرت زکریا نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا رب جو ہے وہ اگر بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے اولاد کی نعمت کیوں نہیں دے سکتا، اس کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے کہ میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے کوئی بات نہ کر سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے قریب ترین ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کیا جائے اور پھر رب کریم سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بھانجی یعنی حضرت مریم سے جب ملی تو انہوں نے کہا کہ میں حاملہ ہوں، تو حضرت مریم نے بھی بتایا کہ میں بھی امید سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حاملہ کیا ہے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عیشا جو تھیں، انہوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، مجھے لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تیرے پیٹ کو سجدہ کرتا ہے۔ اس بچے کی جو حرکت ہوتی ہے جب میرے پیٹ میں، تو میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ تجھے دیکھ کر تیرے بچے کی طرف یہ جھک رہا ہے۔ تو اے یحییٰ، خداوند کا حکم ہو کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑا، کتاب الہی کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا۔ چنانچہ وہ ابھی حضرت یحییٰ جب لڑکے ہی تھے تو ہم نے حضرت یحییٰ کو علم اور فضیلت عطا کی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکیزگی حضرت یحییٰ کو عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہیں تھا۔ اس پر سلام ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرا اور جس دن اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بس زکریا جس وقت حجرے میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے حکم سے عیسیٰ کی بشارت دے گا، اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے لوث اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ
ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत यहया की आमद की खुशखबरी सुनाई और उसके साथ ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का भी बता दिया। और हज़रत यहया वो वाहिद नबी हैं कि जिनका नाम अल्लाह ताला ने ख़ुद मुंतखब किया था। और जिस वक्त हज़रत यहया की दुनिया में आमद हुई उससे पहले दुनिया में किसी का भी नाम यहया नहीं था। ये नाम अल्लाह ताला ने ख़ुद तजवीज़ किया था और ये एक मुबारक नाम था। और हज़रत यहया अपने वालिद हज़रत ज़करिया की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत यहया की वालिदा ईशा और हज़रत मरियम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थीं और यूं हज़रत यहया और हज़रत ईसा आपस में खालाजाद थे। और हज़रत यहया कसरत से गिरियाजारी किया करते थे, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से उनके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हज़रत ज़करिया भी दीगर अंबियाए कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि हज़रत ज़करिया बढ़ई थे। दुनिया में जितने भी अंबियाए कराम मबूस हुए हैं वो सारे के सारे कोई ज़रिया मौश उन्होंने इख्तियार किया था और वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मौश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते थे। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सरीन तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीस कर रोटी बनाई, नीज 70 पोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया था, शहरों और कलों की बुनियाद रखी और बाबुल और सोस आप ही ने आबाद किए। हज़रत नूह लकड़ी का काम किया करते थे, आपने कश्तियाँ बनाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नापतोल और असला बनाने का तरीका ईजाद किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट, भेड़, बकरियाँ पालते और उनके दूध से मौश तलाश करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब और उनके फरजंद बकरियाँ चराते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराते थे। आपके निकाह के महर में भी बकरियां चराना लिखा गया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप लोहे से ज़रा और दीगर औजार बनाया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अज़ीमुश्शान सल्तनत के मालिक थे और आपके पास ना वक्त नहीं होता था। आपका ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजरता था, लेकिन जब भी वक्त मिलता आप अपने हाथ से पंखे और ज़ंबीलें बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में बकरियां चराईं। नबूवत मिलने से पहले हज़रत खदीजा के लिए तिजारत का काम करते थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब के साथ शराकतदारी में भी कारोबार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में हज़रत मोहम्मद का शरीक तिजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीक तिजारत थे, किसी बात को टालते और ना किसी बात पर झगड़ा करते थे। और इस तरह हज़रत ज़करिया जो थे वो भी अपने हाथ से काम करते थे और हलाल रिस्क कमाकर अपने ख़ानदान पर खर्च किया करते थे। अल्लाह ताला आपके और मुझे हलाल रिस्क अता फ़रमाए अपनी पाक बारगाह से और उम्मत मुसलमान के हाल पर रहम फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।